آئے گی السلام علیک ایھا النبی، جب اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں، حجت الاسلام ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات احیاء العلوم میں لکھی ہے، اور وہ پورا متن ان کا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے علامہ نور الحق محدث دہلوی، جن کی بخاری کی شرح ہے تیسر الباری، تیسر القاری شرح بخاری، اس کے اندر وہ پورے مضمون کو نقل کرتے ہیں کہ بندہ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتا ہوا جب اللہ کی پارسائی اور اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنی روحانیت سے دیکھتا ہے کہ اللہ کے حریم ناز میں مصطفیٰ بھی جل بگر ہے، تو فوراً اب اسے حکم دیتا کہ پڑھ میرے محبوب پر سلام، تو وہ کہتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب مصطفیٰ، اے نبی محترم، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں سلام و رحمت کے جلوے میں پیش کرتا ہوں۔ امام غزالی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ ہر مومن کے اندر بھی جل بگر ہے، اور ذرے ذرے میں جل بگر ہے۔ جس وقت وہ ایھا النبی پر پہنچے، اور یہ لکھا، فرمایا عرفان یہ ہے، روحانیت یہ ہے کہ جس وقت بندہ ایھا النبی کے صیغے پر پہنچے تو اپنے درمیان اور مصطفیٰ کے درمیان اجنبیت کے پردے ہٹا دے، یہ یقین کرے کہ میں حضور کے حضور موجود ہوں، اور سرکار کی خدمت میں باقاعدہ باضابطہ براہ راست حضور موجود ہے اور میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا سنیں میری اس بات کو، انہوں نے دو ڈرامے کیے، پہلا ڈرامہ یہ کیا کہ نہیں، دراصل ایھا النبی جو ہے یہ انشاء نہیں ہے، یہ حکایت ہے، انشاء نہیں، یہ ذرا عربی ذرا موٹا کر کے چھوڑا، یہ حکایت ہے، انشاء نہیں ہے۔ اچھا، انشاء اور حکایت کے ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنے مریدوں کو صرف انشاء اور حکایت کہتے ہیں، نہیں وہ حکایتاً کہا جاتا ہے، انشاء نہیں۔ یہ انشاء کا ایک آسان سمالا جو آپ کے ذہن کے مطابق، یعنی قصداً پڑھنا، ارادتاً پڑھنا، ارادتاً پڑھنا۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا ارادتاً، مرضی سے، اپنی مرضی سے میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہاتھ ملایا تو میں بھی ملا رہا ہوں، یہ نہیں، میرے دل نے چاہا تو میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے؟ تو میں جو کام اپنی مرضی سے کروں گا نا اس کو انشاء کہیں گے، اور کسی کی بات کو ریپیٹ کروں گا تو اس کو حکایت کہیں گے۔ سمجھ گئے اس کو آپ؟ میں اس سے آسان اور نہیں کر سکتا اس کو، بالکل بہت نیچے آ کر میں نے اس کو آسان کیا آپ کے لیے کہ جو کام اپنے قصد و ارادے اور مرضی سے آپ کہیں گے ان کو کہیں گے آپ انشاء، اور جو کسی کی بات کو ریپیٹ آپ کریں گے اس کو حکایت۔ تو یہ کہتے تھا سر یہ ایھا النبی جو ہے یہ انشاء نہیں ہے، حکایتاً ہے۔ سنی یہ کہتا ہے کہ یہ انشاء ہے، کہ ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں، بالکل حضور کے حضور ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے قصداً ارادتاً وہ کہ موجود پاتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں ایھا النبی۔ وہ کہتے ہیں یہ حکایت ہے۔ حکایت کیسی؟ وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام معراج پر گئے نا، حضور جب معراج پر گئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضور نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے پڑھا، اللہ کی شان و عظمت کو بیان کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب یہ حدیث پاک میں آیا، یہ کہتے ہیں یہ واقعہ معراج کا تھا، یہ واقعہ تو دراصل ہم نماز میں اس کی نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ کو حضور نے اللہ سے یہ کہا تھا اور اللہ نے حضور سے یہ کہا تھا، دراصل ابھی براہ راست ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس واقعے کی ہم حکایت کر رہے ہیں، اس واقعے کی ہم حکایت کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس میں ندا شرک اس لیے نہیں ہے کہ شرک وہ ہے جو آپ اپنے ارادے سے یہ کہیں گے، اور یہاں پر ارادے سے نہیں کہا جا رہا، اس میں حکایت کے طور پر کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا جواب اس میں ہے کہ پہلے تو اس حدیث کی صحت ثابت کریں آپ، ایک بات کہ اس حدیث کے روات ہمارے سامنے پڑھیں اور اس کی صحت ثابت کریں، ایک بات۔ دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ نماز شروع کی تو نماز ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت نماز فجر خاص تیرے لیے، میں نہیں پڑھ رہا، وہ تو صحابہ نے کہا تھا اللہ اکبر اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو صحابہ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا، وہ تو میں صحابہ کی نقل کر رہا ہوں، حکایت کر رہا ہوں، نماز ہوگی؟ بولو، اگر بندہ کوئی نماز میں آپ نیت کیا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو میں اللہ پر کہہ رہا ہوں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حکایت کر رہا ہوں صحابہ کے قول کی، کیونکہ صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے نا، تو میں بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اور یا اللہ یہ سورہ فاتحہ میں پڑھوں گا تو میں ارادے سے نہیں پڑھوں گا، انشاء نہیں پڑھوں گا، یہ تو صحابہ کے قول کی حکایت ہوگی، اس لیے کہ صحابہ بھی نماز میں اسی طرح پڑھتے تھے۔ میں جب رکوع میں جاؤں گا نا
तो अल्लाह अकबर कह के तेरे जो आगे झुकूंगा ना तो दिल से नहीं झुकूंगा, ये तो सहाबा के अमल की हिकायत होगी। मैं जो तुझे सजदा करूंगा ना वो इरादे और इंशा से नहीं करूंगा माज़अल्लाह, ये तो सहाबा के अमल की हिकायत करूंगा। बताओ नमाज होगी? 5 तो नाम ही इंशा का है कि जब तक अपने इरादे से नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। तो ये क्या बात है कि आधी नमाज और 99% नमाज वो इंशान इरादतों हो, और जहां हुजूर की अजमत की बात आए वहां हिकायत आ जाए। और मैं पूछता हूं, बताओ सवाब इंशा पर मिलेगा या हिकायत पर मिलेगा? हाँ, सवाब जो है वो इंशा पर मिलेगा, हिकायत पर मिलेगा। तो अब आप देखें ये बिल्कुल बोकस बात थी जो तफसील से हटकर हमने ये बात बयान कर दी। एक बात और अरबी ग्रामर के अंदर हमारे ये कवायद मौजूद है कि जो इंशा है हमारे वहां पर बाकायदा फैल की अलामात जिक्र की गई है, इसम की अलामात जिक्र की गई, क्या क्या इसम होती है और क्या क्या फैल होती है। तो फैल के अंदर 11 के करीब अलामात हैं, ये चीजें फैल के तौर पर हैं। तो फैल की अलामात में एक चीज आती है इंशा, और वहां पर आप मिसाल पढ़ते हैं या ज़ैदो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहमीर अगर आपने पढ़ी है, ये शरमियत पढ़ी है, उसमें जब आप 11 अलामात जब फैल की आप पढ़ते हैं तो उसमें से एक अलामत आती इंशा होना, फैल की अलामत है। तो इंशा की एग्जाम्पल वहां क्या लिखी होती है? या ज़ैदो। तो पता चला कि हुरूफे निदा होता ही इंशान है, हुरूफे निदा होता ही इंशान है। और अगर कहीं पर इख्तिलाफ हो तो हो, हम उस तरफ नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज के अंदर जो यहां पर आया है ये हिकायतन नहीं आया, इंशान आया। इसलिए उलमा ने लिखा कि अपने आप को हुजूर के दरबार में मौजूद करे और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजूर बाकायदा बराह रास्त प्रैक्टिकल अपनी नीयत के साथ हुजूर की बारगाह में कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, ये बात आप जरा तवज्जो के साथ समाप्त फरमा लें। यहां पर एक एतराज ये करते हैं कि सहाबा ने इस बात को बदल दिया था हुजूर के विसाल के बाद, अय्युहन नबियों के बाद वो आलन नबी पढ़ते थे, अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाह का बुखारी के अंदर मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है। अलन नबी हुजूर की वफात के बाद सहाबा पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हुजूर की वफात के बाद अगर अय्यो निदा का सीगा निकाल कर सहाबा अला लगाकर अलन नबी पढ़ते हैं जो गैर निदा है, वो हुजूर के विसाल के बाद पढ़ते थे। तो मैं ये पूछता हूं, मुझे बताओ कि हुजूर की हयात ज़ाहिरी में तो मिस्र का भी सहाबी अय्युहन नबी पढ़ता था ना, इराक का भी सहाबी अय्युहन नबी पढ़ता था ना, मक्के का सहाबी भी अय्युहन नबी पढ़ता था ना, मस्जिद नबवी का सहाबी भी तो अय्युहन नबी पढ़ता था ना, जो आखिरी सफ में वो भी अय्युहन नबी पढ़ता था, जो पहली सफ में वो भी अय्युहन नबी पढ़ता था, जो गांव देहात के अंदर मदीने में वो भी अय्युहन नबी पढ़ता था, कुबा वाला भी अय्युहन नबी पढ़ता था। उस वक्त तो सरकार सामने मौजूद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अय्युहन नबी पढ़ता था। तो मुझे ये बताओ उस वक्त भी तो अय्युहन नबी हुजूरी ही के माने में था। अगर उस वक्त शिरक नहीं हुआ तो अब भी शिरक नहीं हुआ, इसलिए कि जब उस वक्त भी हुजूर की निगाह नबूवत को वुसअत देने वाली जात अल्लाह की है, तो अब भी निगाह मुस्तफा को वुसअत देने वाली जात अल्लाह की है। कोई इख्तलाफ नहीं इसमें बनता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आलन नबी का मसला खत्म हुआ। जब आलन नबी की रिवायत बुखारी में आई तो दिल पर हाथ रख कर बताओ मुहद्दिसीन ने उसका क्या जवाब दिया? तुम बहुत बड़े मुहद्दिस के बच्चे हो गए, तुमने क्या पढ़ा? जब पढ़ाया बच्चों को तो तुमने फतहुल बारी पढ़ी, उस पर अल्लामा ई को तुमने पढ़ा, बड़े बड़े उलमा को तुमने पढ़ा, कौसरुल बारी शरह बुखारी आपने पढ़ी, दिगर वजाहतें पढ़ी, जितनी भी तफासीर और जितनी भी वजाहतें बुखारी की शुरुआत की तमाम ने लिखा कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस पर अमल नहीं है, अमल अय्युहन नबी पर ही है। उठा के पढ़े सारी शुरुआत, अल्लामा ई को देखें, हनफियों के कायद हैं, वो तर्जुमान है, हनफियों के कायद हैं। हाँ, और ये कायद है, इमाम है, तर्जुमान है हनफियों के। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी उम्मत के तर्जुमान शाफई हैं। अल्लामा कुश्तलानी तमाम ने ये लिखा कि इब्न मसूद वाली रिवायत साबित तो है, लेकिन ये मामूल भी ही नहीं है। मामूल जो उम्मत के अंदर है वो अय्युहन नबी का है। हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ठीक है, मैंने इस पर वजाहत कर दी है कि यह कसदन पढ़ा जाएगा, इंशान पढ़ा जाएगा, हिकायतन नहीं। यह हिकायतन की बात सबसे पहले रशीद गंगोही की बप है, उसने ये गप अपने फतावा रशीदिया के अंदर की है। उसने कहा कि जब बंदा पढ़े अब तैयार तो इसमें यह तसव्वुर ना करें कि हुजूर के बारगाह में हाजिर है, बल्कि वो हिकायत करें। हिकायत और इंशा की मैंने बात कर दी। अल्लामा शामी को देखें, रद्दुल मुख्तार अल्लामा हस्कफी को देखें, और दुर्रे मुख्तार पर जो हाशिया तहतावी है उसको देखें, मराकिल फला देखें,
हाशियत तहतावी देखें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली के शतुल लमात देखें, इमाम गजाली के इहया उलूम देखें, दर्जनों किताबें इस पर हैं मेरे दोस्तों, जिसमें लफ्ज मौजूद है यक़सुदु बित्तहियात, कष्ट करेगा तहियात में। फरमाया वो मुराद बिल इंशा ला बिल हिकाया। तमाम फुक़हा ने लिखा मुराद यहां पर इंशा की होगी, हिकायत की नहीं होगी। हम कहते तुम हिकायत का लफ्ज कहां से लेकर आते हो? सारी किताबों के अंदर इंशा का लफ्ज मौजूद है और हमारे उलमा ने टोका है इस जगह पर। अल्लामा सैयद तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बड़ी जबरदस्त बेनजीर बेमिसाल हाशिया है दुर्र मुख्तार के ऊपर, उनका शामी के ऊपर, उन्होंने तो जोर देकर टिकाया, फरमा खबरदार यहां पर हिकायत नहीं होगी बल्कि इंशा होगा कि मैं हुजूर से खिताब कर रहा हूं। हुजूर से मैं इनसे कहता हूं कि किसी एक मजबूत फकीह का हवाला पेश करो और जो मुफ्तबी कौल हो जिसमें हिकायत का कौल हो, उलमा हिकायत का कौल लाकर रद्द करते हैं और फिर कहते हैं इंशान पढ़ा जाएगा।